Good morning students. Today now I am going to see about solved problems. Okay. Atoms and molecules solved problems பார்க்க போறோம். Calculate the gram molar mass of the following. இந்த molecules குள்ளே gram molar வந்து calculate பண்ண போறோம். வாட்டரோட ஃபார்முலா H2O, carbon dioxide formula CO2, calcium carbonate formula Ca3PO4 twice 2. Solution. First of all, let us see water H2O. Atomic masses of hydrogen. Atomic masses 1 hydrogen. Oxygen atomic masses வந்து 16. Gram molar mass of water is equal to atomic masses is hydrogen is 1 into 2 hydrogen are present here, so multiply 2 plus 16 is here atomic masses of oxygen. 16 in cross multiply 1 oxygen present, so you put in 1, so multiply 1 2s are 2, 16 1s are 1, 2 plus 1 is equal to gram. Molecular masses of water is equal to 18 gram. 18 gram is considered, so 18 gram is value க்கு வந்து gram வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் 18 gram. Okay, next carbon dioxide. Atomic masses of carbon is equal to 12, oxygen is equal to 16 gram. Molar masses of carbon dioxide is equal to 12 into 1 carbon and present here, so you put in 1 plus 16 into 16 is here atomic masses of oxygen. 16 multiply 2, 12 ones are 12, 16 twos are 32, upper 12 plus 32 is equal to 44 gram molar masses of carbon dioxide is equal to 44 gram. Next, calcium carbonate. Atomic masses of calcium. How many calcium are present here? 3 calcium, 2 phosphorus, 2 phosphorus, 8 oxygen. So atomic masses of calcium 40, phosphorus atomic mass 30, oxygen atomic mass 16 gram. Molar masses of calcium carbonate is equal to 40 calcium, so 40 into 3 calcium are present here, so multiply 3 plus overall total 30. Phosphorus atomic masses 30 plus 16 is here atomic masses of oxygen. 16 multiply how many oxygen are present? 4, so multiply 4 overall into 2 is equal to 40 multiply 3 120 plus 16 into 4, 16 into 4 24, 2 plus 4 4 5 6 64 plus 30 94. Okay, 94 into 2 overall 2 is equal to 120 plus 94 into 2 188. 120 plus 188 is equal to 308 gram molecular masses of calcium carbonate is equal to 308 gram. Next topic is calculation based on number of moles from mass and volume. You calculate mass. Okay, mass and volume. First இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலாஸ்லாம் இதான் வந்து பேசிக் ஃபார்முலாஸ். இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சாலே போதும், நம்ம சம்ஸ் ஈஸியாக போடலாம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் பை மோலார் வால்யூம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர். இந்த ஃபார்முலா 5 வந்து எதுக்கு ஆப்ட் ஆகுங்கிறத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுவோம். Calculate the number of moles in 46 gram of sodium. Number of moles கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. 46 gram வந்து நம்ம கொடுத்திருக்காங்க சோடியம்க்கு. ஓகே, number of moles equal to mass of element. moles கேட்டிருக்கனால இதுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கிராம் கொடுத்திருக்காங்க. சோடியம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன வரும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வரும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ். இதுதான் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க.
mass of the element divided by atomic mass of the element is equal to mass of the element நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க கிராம் 46 கிராம். so 46 divided by atomic masses of sodium வந்து 23. so is equal to cancel பண்ணா 2 moles of sodium. இதான் answer. calculate the number of moles என்னது number of moles என்ன 2 moles of sodium. second 5.6 liters of oxygen at STP. STP னா standard temperature and pressure. number of moles இது வந்து நமக்கு லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. லிட்டர்னாலே நமக்கு தெரியும் அது வால்யூமில் தான் வந்து கன்சிடர் ஹவு மெனி ஒரு பலூன் இருந்துச்சுன்னா அதில் எவ்வளோ ஆக்குப்பை பண்ணும் வால்யூம் அது 22.4 ml சாரி 22.4 லிட்டர் வரும். இந்த ஃபார்முலா தான் வால்யூமில் கொடுத்துருக்கனால எது வரும்னா இது வரும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம். அதுதான் இங்கே எப்படி எழுதியிருக்காங்க. ஓகே கிவன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்கனால ஆக்சிஜன் அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் அட் எஸ்டிபி. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 5.6 லிட்டர். அப்போ 5.6 டிவைட் பை மோலார் வால்யூமத்தோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வந்து 22.4. இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 0.25 மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். இதுதான் ஆன்சர். ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன். calculate the number of moles of a sample that contains 12.046 into 10 to the power of 23 atoms of iron. இப்போ number of moles கேட்டா நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 12.046 into 20 to the power of 23 atoms கொடுத்திருக்காங்க. atoms of ions கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா atoms கொடுத்திருக்கனால number of moles is equal to number of atoms divided by Avogadro numbers. இந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே எப்படி எழுதியிருக்காங்க. அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அயன் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அவகேட்ரோ நம்பர் அயனோட இது கொடுத்துருக்காங்க 12.046 into 10 to the power of 23 divided by Avogadro numbers. already you know that 6.023 into 10 to the power of 23. 23 cancel ஆயிரும். 1 6 are 1 2 6 are 12. அப்போ 2 moles of iron. இந்த கால்குலேஷனுக்கு இதான் வேல்யூ 2 moles of iron. செகண்ட் சாப்டர் இஸ் ஓவர். தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ரம் மோல். மாஸ்லேருந்து மோல் பார்க்க போகிறோம். கால்குலேட் த மாஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படிங்கிறாங்க. 0.3 moles of அலுமினியம். அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் வேல்யூ வந்து 27. அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு இப்போ ஒரு ஆட்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆட்டம் தான் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மாஸ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம். இப்போ நமக்கு வந்து மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டூ அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு வரணும். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் மாஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 0.3 மோல். அப்போ 0.3 இன்டூ அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் அலுமினியம் 27 ஈவன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 8.1 கிராம் இதோட வேல்யூலாம் கரெக்டாக எழுதணும். 8.1 கிராம் இஸ் ஏ நம்பர் ஆஃப் மாஸோட வேல்யூ ஃபார் அலுமினியத்துக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 2.24 liter of SO2 sulfur dioxide gas at STP standard temperature pressure. molecular masses வந்து first கண்டுபிடிக்கணும். molecular masses of sulfur dioxide is equal to 32 is a sulfur ஓட atomic mass number plus 16 is a oxygen atomic mass number. 2 oxygen at present 16 into 2. அப்போ 32 plus 32 is equal to 64 is a molecular mass of sulfur dioxide. இப்போ number of moles of sulfur dioxide லிட்டர்னாலே என்னது நமக்கு வால்யூம் ஃபார்முலா தான் வரும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் டிவைட் பை மோலார் வால்யூமோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன 22.4 லிட்டர் வரும். ஸோ அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் வால்யூம் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அட் எஸ்டிபி. number of moles of sulfur dioxide is equal to 2.24. given volume நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க வால்யூம் 2.24. அப்ப 2.24 divided by molar volume constant value 22.4.
இதை கேன்சல் பண்ணால் 0.1 மோல் இதான் ஆன்சர். அப்போ இதோட நமக்கு மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ். ஏன் மாலிகுலர் மாஸ் எடுத்திருக்கோம்னா மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால அந்த ஃபார்முலா எடுத்திருக்கோம். அப்போ நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டூ மாலிகுலர் மாஸ். mass is equal to number of moles வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது 0.1 into molecular mass வந்து 64 இதை மல்டிப்ளை பண்ணா mass of sulfur dioxide is equal to 6.4 gram. நெக்ஸ்ட் வந்து 1.51 into 10 to the power of 23 molecules of water. ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸில் கேட்டாங்கன்னா ஆனால் இந்த வேல்யூ எடுத்தோம், இந்த ஃபார்முலா எடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், இது மாலிகூல்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர். இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர்ஸ். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டரோட வேல்யூ 1.51 into 10 to the power of 23 divided by அவகேட்ரோ நம்பர் வந்து 6.023 into 10 to the power of 23. இதை கேன்சல் பண்ணால் 1/4 வரும். 1/4 வந்து 4ல் ஒரு பங்கு இருக்குது. ஸோ இதை டிவைட் பண்ணால் 0.25 மோல் வரும். இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, இதை வந்து கண்டுபிடிச்சு நம்ம மாஸ் கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைட் பை மாலிகுலர்னால மாஸ் டிவைட் பை மாலிகுலர் மாஸ். அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை மாஸ், இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு தெரியும் 0.23 இன்ட்டு மாஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து 0.03 நம்ம கால்குலேட் பண்ணது இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் வேல்யூ நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை 18 வந்து மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர். வாட்டரோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் மாசஸ் வந்து 1, 2 ஹைட்ரஜன் ரெப்ரசன்ட் 2, ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாசஸ் 16 + 16, ஸோ ஈக்குவல் டு 16 + 2 ஈக்குவல் டு 18. அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 18. ஸோ இப்போ நம்ம மாஸ் கால்குலேட் பண்ணால் மாஸ் இந்த சைடு வந்து ஸோ மாஸ் ஈக்குவல் டு 0.25 வந்து டிவைட்ல வந்து கிராஸ் மல்டிபிகேஷனால மல்டிப்ளை ஆயிடும். 0.25 மல்டிப்ளை 18 மாஸ் ஈக்குவல் டு 4.5 கிராம். ஃபோர்த் சம் வந்து 5 into 10 to the power of 23 molecules of glucose. சேம் சம் அதே தான். மாலிகுலர் மாசஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாலிகுலர் மாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எப்படின்னு குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா C6H12O6. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் வந்து 12, ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் வந்து 1, ஆக்சிஜனுக்கு வந்து 16. ஸோ how many carbons are present here? 6. அப்போ 6 into 12. ஹைட்ரஜனோட how many hydrogen are present? 12. அப்போ 12 into 1 plus how many oxygen? 6. அப்போ 6 அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் வந்து 16 into 6. அப்போ 6 12s are 72, 12 1s are 12, 16 6 are 96. ஓவரால் டோட்டல் இஸ் 180. ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அவங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்காம ஷார்ட்டாக பண்ணி 180 கொடுத்துட்டாங்க. சேம் ஸ்டெப் தான், இதவே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ன்னு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் டிவைட் பை அவகேட்ரோ நம்பர் வரும். நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 5 into 10 to the power of 23. அப்போ அவகேட்ரோ நம்பர் வந்து என்ன வரும்? 6.023 into 10 to the power of 23 வரும். அதே தான் இங்கேயும் சேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் 180 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட மாலிகுலர் மாஸையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 180 into 5 into 10 to the power of 23 divided by 6.023 into 10 to the power of 23. ஓவரால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 149.43 கிராம் வரும். ஓகே, இதுதான் தேர்டு. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். ஆட்டம்ஸ் வச்சு மாலிகூல்ஸ். அப்போ கால்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன் 11.2 liters ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட் எஸ்டிபி. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈக்குவல் டு நமக்கு லிட்டரில் கொடுத்தாலே ஆல்ரெடி யூ நோ தட் வால்யூம் ஃபார்முலா தான் வரும். ஸோ லெட் அஸ் see number of moles equal to volume divided by molar volume. molar volume வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 22.4 liter. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே இருக்குது. அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் அட் எஸ்டிபி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 11.2 டிவைடட் பை 22.4 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 0.5 மோல் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு
number of moles of molecules of carbon dioxide is equal to number of moles of carbon dioxide into Avogadro number. Already you know that number of moles of carbon dioxide, so is equal to number of moles of carbon dioxide 0.5 into Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23. Cancel பண்ணிங்கன்னா 3.011 into 10 to the power of 23 molecules of carbon dioxide. molecules தான் நம்ம number of molecules தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். so number of molecules value இதுதான். செகண்ட் வந்து calculate the number of atoms present in 1 gram of gold. atomic mass of gold value வந்து 198. இப்போ number of atoms of gold வந்து mass of aluminum into Avogadro number divided by atomic mass of aluminum. Number of atoms of aluminum is equal to atomic mass value வந்து 1 gram கொடுத்திருக்காங்க. 1 into atomic masses ஓட value என்ன 198 into Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23. number of atoms of gold is equal to 3.042 into 10 to the power of 21 gram. Next, calculate the number of moles in 54 gram gm of H2O. First let us see number of moles molecules. number of molecules நம்ம வந்து gram molecular mass கண்டுபிடிச்சு கூட gram molecular mass of water is equal to 18 gram. already you know that 18 gram. Avogadro number தெரியும். given mass வந்து அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க 54 gm. அப்ப number of molecules of water is equal to Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23 into how many given mass கொடுத்திருக்கு வந்து 54. அப்ப 54 divided by molecular mass வந்து 18. so overall இதை வந்து multiply பண்ணி divide பண்ணா 18.069 into 10 to the power of 23 molecules வரும். next calculate the number of atoms of oxygen and carbon in 5 moles of carbon dioxide. 1 mole of carbon dioxide contains 2 mole of oxygen. 1 mole of carbon dioxide வந்து 2 mole of oxygen க்கு equal னா அப்ப 5 mole of carbon dioxide contains 1 க்கு 2 னா 5 க்கு 10 moles of carbon. 5 2s are 10. இப்படி 5 2s are 10. 1 2s are 2. அப்போ 5 moles of carbon dioxide contain 10 moles of oxygen. இங்க வந்து number of atoms of oxygen is equal to number of moles of oxygen into Avogadro number. number of moles is equal to 10. நம்ம கொடுத்திருக்க value 10 into 6.023 into 10 to the power of 23 Avogadro number. இதை cancel பண்ணிங்கன்னா 6.023 into 10 to the power of 24 add ஆகும். atoms of oxygen. 1 mole of carbon dioxide contains 1 mole of carbon. 5 mole of carbon dioxide contains 5 mole of carbon. 5 2s are 10. சரி இங்க இந்த வேல்யூவை அதைவே எடுத்துக்கோங்க. அப்போ 1 mole of carbon dioxide contains 1 mole of carbon. 5 mole of carbon dioxide அது ஆக்சிஜனுக்கு தான் வேல்யூஸ் வந்து 10 வரும். இங்க வந்து 5 தான் வரும். 5 mole of carbons. அப்ப number of atoms of carbon is equal to number of moles of carbon into Avogadro number is equal to 5 moles of carbon. so 5 into Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23 is equal to இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 3.011 into 10 to the power of 24 atoms of carbon. fifth one, let us see fifth one. calculation based on molar volume வச்சு பார்ப்போம். ஓகேவா? calculation volume occupants வால்யூம்னாலே லிட்டர், அந்த லிட்டர் எல்லாமே அந்த இதுதான் வரும். 22.4 லிட்டர். வால்யூம் ஆக்குபைஸ் பை கொடுத்துருக்காங்க 2.5 mole of carbon dioxide at STP. number of moles of carbon dioxide given volume divided by molar volume. given volume at STP divided by molar volume at STP. அப்ப நமக்கு number of moles கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளோ 2.5 mole. அப்ப 2.5 moles of carbon dioxide equal to volume of carbon dioxide at STP. molar volume constant value 22.4. நமக்கு என்ன வேல்யூ தேவை? வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு as STP கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் இது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா is equal to 22.4. 2.5 வந்து மல்டிப்ளை ஆயிரும். அப்போ 2.5 is equal to இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 56 லிட்டர்ஸ். செகண்ட் சம்ஸ் வந்து 3.011 into 10 to the power of 23 of ammonia gas molecules. number of moles is equal to molecules கொடுத்திருக்காங்க. number of molecules divided by Avogadro number is equal to
இந்த மாதிரி 10⁻23 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே நமக்கு அவகேட்ரோ தான் கீழே டிவைடேட்ல வரும். அப்போ 3.011 into 10⁻23 divided by 6.023 into 10⁻23. இது வேல்யூ வந்து இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட் இது வந்து டிவைட் பண்ணால் 23 கேன்சல் ஆயிரும். 1 3 சார் 3 2 3 சார் 6 வரும். அப்போ வரும் 1/2 வரும். 1/2 வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2ல் ஒரு பங்கு. அப்போ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 0.5 தான் வரும். 0.5 மோல் வரும். 3 பாயிண்ட் இருக்கா, அதான் 1/2 வரும். இது வந்து 0.5 மோல் வரும். இதுதான் கரெக்டான வேல்யூஸ். 0.5 மோல் தான் ஆன்சர், 2 மோல்ஸ் கிடையாது, 0.5 மோல்ஸ். அப்போ வால்யூம் ஆக்குபைட் பை அமோனியா அப்படின்னு எவ்வளோ ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மோலார் வால்யூம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மோலார் வால்யூம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் வேல்யூ 0.5 இன்ட்டு மோலார் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 22.4. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூமே இங்கே ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது வந்து 11.20 வரும். அப்போ 11.20 லிட்டர், LITRES லிட்டர்ஸ் அட் STP வேல்யூ வரும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து கரெக்ஷனாக இருக்கு, மாற்றிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் வந்து 14 கிராம் நைட்ரஜன் கேஸ். அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு 14 டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் நைட்ரஜனோட வேல்யூ வந்து 28. இதை வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 0.5 மோல் வரும். நெக்ஸ்ட் வால்யூம் ஆக்குபைட் பை நைட்ரஜன் அட் STP. எவ்வளோ வால்யூம் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு நைட்ரஜனில். அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மோலார் வால்யூம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸோட வேல்யூ என்ன 0.5 இன்ட்டு மோலார் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 22.4. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 11.2 லிட்டர்ஸ். இதுதான் வேல்யூ. Next, last one is calculation based on percentage composition. Already you know that calculate percentage of S in H2SO4 sulfuric acid. Molar masses of sulfuric acid, 2 hydrogen are present, 1 sulfur, 4 oxygen. So atomic masses of hydrogen 1 multiplied 2 plus atomic masses of sulfur 32 plus 1 sulfur are present. So multiply 1 plus 16 is the atomic masses mass number oxygen. 16 into 4 oxygen are present. So multiply 4. 1 2 are 2, 32 1 32 are 32, 16 4 are 64. 2 plus 32 plus 64. Overall total is 98 gram. Molar masses of sulfuric acid 98 gram. Percentage of SN sulfuric acid is equal to mass of sulfur divided by molar masses of sulfuric acid into 100. அப்போ percentage of sulfur in sulfuric acid is equal to molar mass of sulfur only. யூ கால்குலேட் சல்ஃபருக்கு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் சல்ஃபர் மட்டும் தான் நம்ம மாஸ், அதோட மாஸ் கண்டுபிடிக்கும். அப்போ சல்ஃபரோட அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் 32. அப்போ 32 டிவைட் பை ஓவரால் மோலார் மாஸ் வந்து 98 இன்ட்டு 100. இதை வந்து டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 32.65%. இதே நீங்கள் வந்து சல்ஃபர் கொடுக்காம ஆக்சிஜன் கொடுத்தா ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் 16/98 போடணும். ஓகேவா. நமக்கு சல்ஃபர் கொடுத்துருக்காங்க, சல்ஃபரோட வேல்யூ போடுறோம். தேங்க்யூ.